नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. जैनत मंडळाच्या तरनाम नाल्यातील पाण्याचा प्रवाह वाढला. तात्पुरत्या पुलावरून वाहणारे पुलाचे पाणी दोन्ही मंडळामधील आणि महाराष्ट्राच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहतुकीला अडथळा. महाभारतम गाथेचे गोंडी भाषेत भाषांतर, पुस्तकाचा आविष्कार करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षकाचे अभिनंदन. आजच्या सविस्तर बातम्या. कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे उत्तम नेते आहे, ज्यांच्याकडे असा चांगला विचार आणि दृष्टिकोन आहे. आदिलाबादमध्ये सुमारे 3 वर्षापूर्वी नित्यान्नदानचा कार्यक्रम हा चालू झाला होता आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक दररोज आपली भूक भागवून कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवत आहे. नुकत्याच झालेल्या या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या या आचारसंहितेमुळे काही दिवस नित्यान्नदान थांबलेले होते. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अलीकडेच कोड उठवल्यानंतर पुन्हा या अन्नदानाला सुरुवात केली. आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून आपले औदार्य दाखवून लोकांचे आशीर्वाद मिळवत आहे. ఆకలి కడుపుకు మెతుకును వై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండను వై సమరం నడుపుతవో సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచిన ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండను వై సమరం నడుపుతవో సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे जैनत मंडळाच्या तरनाम पुलावर बांधण्यात आलेल्या या तात्पुरत्या पुलावरून पाणी वाहून असून या रस्त्यावरून वाहतूक विस्कळीत होत आहे. त्यामुळे या पुलावरून नियमित ये जा करणाऱ्या ग्रामस्थ, विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक आणि महाराष्ट्रीयन वाहनांना आता खोळंबा होत आहे. हा पूल 35 वर्षापूर्वी काँग्रेसच्या काळात बांधण्यात आला होता. याची कालमर्यादाही संपलेली आहे. शिवाय त्याने अनेक पूर सहन केलेले आहे आणि 2018 मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पुलावरून वाहून गेलेले पुराच्या पाण्यामुळे त्याचा प्रचंड रोड तुटलेला आहे. याशिवाय पुलाला भेगा पडलेल्या वाहतूक खोळंबली होती. त्यावेळी R&B विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तात्पुरती गडगुजी करून पुलावरून अवजड वाहनांना नेण्यास मनाई केली.
तर त्याच प्रसंगी पुलाची पाहणी करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बीआरएस सरकार आणि तत्कालीन आमदार जोगुरामण्णा यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका केली होती। तर तेव्हा जेव्हा एखादा पूल खराब होता तर तेव्हा त्या शेजारी दुसरा पूल बांधण्याचे काम सुरू केले तर बांधकामाचा खर्चही कमी होईल आणि वाहन चालकांनाही खोळंबा टाळतील। सध्या काही करायचे नसल्याचे ते आडा कंठा लांडसांगवी मार्गे परत जात आहे, तर जैनात आणि बोलवास येथील इतर लोक बस आणि ऑटोने पुलावर येत आहेत आणि नंतर पायी पूल ओलांडत आहे, तर दुसऱ्या बाजूने बसने किंवा ओलांडाने प्रवास करत आहे। तर यापूर्वी पुलाचे बांधकाम हाती घेतले असले तर टिपस चुकले असते अशी भावना खंत व्यक्त करत आहे। गोंडी भाषेचा विकास शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आपण सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सांगितले। गोंडी भाषेला थोडमस कैलास खिंडीत पंकडन महाभारत या कथेचे लोकार्पण सोहळा रविवारी स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये पार पडला। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून ते उपस्थित असलेले जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून पुस्तकाचे अनावरण करण्यात आले।
नंतर आदिवासी कलाकार मार्सुकोला कलावती यांनी महाभारतातील पांडवाचा जन्म गोंडी भाषेतील गाण्याच्या रूपात कथन केला। महिला आयोगाच्या सदस्या ईश्वरबाई, आसिफाबादचे माजी आमदार आत्राम सक्कू, काँग्रेस नेते आत्राम सुगुना यांच्यासह अनेक कवयित्री आदी कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले होते। गोंडांना महाभारताची ही माहिती हवी या उद्देशाने गोंडी भाषेत लेखन केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांचे अभिनंदन केले। या गोंडीच्या विकासासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। चकर खंडे दुनिया वालो बंदे वालो बंदे फुलकारी అనారోగ్యం ఉన్నటువంటి నా భార్య దీనికి కారణం అని చెప్పేసి ఆమె ప్రోత్సాహంతో రాసిన చెప్పేసి చెప్తుంటారు సభ్యులు ఆత్మ। ఈరోజు గోండి భాషలో మహాభారత్ బుక్ కి ఒక మంచిగా రచన చేసి మాకు పిలిపించినందుకు ముఖ్యంగా తోడ్సం కైలాష్ గారికి ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। చాలా మంచి కార్యక్రమం। ఈ కార్యక్రమంలో నేను తప్పకుండా పాల్గొవాలి। ముఖ్యంగా తోడ్సం కైలాష్ గారు కూడా 2-3 సార్లు మాకు వచ్చి చాలా కష్టపడి ఈ బుక్ కి రచన చేయడం జరిగింది। నేను కూడా ఆదివారం కూడా తప్పకుండా రావాలి। అందుకే ఈరోజు ఈ భాష పైన అభిమానం ఉంది, అభిమానం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, అభిమానం కొనసాగుతుంది కూడా తెలియజేస్తున్నాను। ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్లు మన భాష గోండి భాషకి ఇంకా పునాది మజబూత్ చేయాలి। ఆ పునాదికి మజబూత్ చేయడానికి కొంత ఆర్థిక సాయం కావాలి। తర్వాత ఇంకా ఐటీడీఎస్ స్కూల్స్ లో, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ లో కానీ, ఆశ్రమ్ స్కూల్స్ లో కానీ టీచర్స్ కూడా గోండి భాషలో ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది। పాలసీ డిసిజన్ ఉంది, ఆ పాలసీ డిసిజన్ కూడా నేను ఉపయోగాలు ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకొని ప్రభుత్వం దృష్టి కూడా తీసుకొని వెళ్ళి ఏ విధంగా మీ అందరికీ సహాయం చేయగలిగితే తప్పకుండా ఆ సహాయం చేస్తాము, మీ అందరికీ తెలియజేస్తాము। ముఖ్యంగా తోడ్సం కైలాష్ గారు వారికి కూడా ఈ బుక్ ఇంకా అంటే మీ కమ్యూనిటీ మధ్యలో ఇంకా అందరికీ తెలవాలి। సో వాటికి సంబంధించిన కొంత ఆర్థిక సహాయం కూడా కావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పడం జరిగింది। पक्षाचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की सीपीआय सार्वजनिक प्रश्नांवर अथक लढा देत आहे। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील पक्ष कार्यालयावर रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। पक्षश्रेष्ठींसोबत नुकत्याच झालेल्या या बैठकीचा तपशील त्यांनी उघड केला। पक्षाला बळकट करण्यासाठी मैदानी पातळीवर प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले। सार्वजनिक समस्यांवर आपण यापुढेही आंदोलन करणार असून त्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। పోరాటాలు సిపిఐ జిందాబాద్, సిపిఐ జిందాబాద్, జై జిందాబాద్, సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి। భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ ఖమ్మంలో 28, 29, 33 రోజుల పాటు రాష్ట్ర సమితి సమావేశాలు జరిగినాయి। ఈ సమావేశంలో పార్టీ తీర్మానం చేసుకోవడం, దాంతోపాటు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రపక్షమైన సమస్యలపై తప్పకుండా పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మరి పార్టీలో చర్చించడం జరిగింది। కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఒక ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రభుత్వంతో కానీ సన్నిహితంగా ఉంటూ ప్రజా సమస్యల్ని సమరవేరు సాగించడానికి సిపిఐ సిద్ధమైంది। అందులో భాగంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల గత పోయిన సంవత్సరం నుండి నేటి వరకు మార్చి టు మార్చ్ 1 ఇయర్ అయింది, ఒక సంవత్సరం నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా ఉపాధి హామీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో 4 సంవత్సరాల పాటు సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో
మరి ఇంటి స్థలాల కొరకు కానీ, రోడ్ల కొరకు కానీ, కరెంటు సౌకర్యం వికాస్ సెక్షన్ల కొరకు ఇళ్ళ కొరకు కానీ ఏ ఒక్క సమస్య టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోరాడిన దాన్ని స్పందించి పరిష్కారం చేయలేదు. ఇప్పటికైనా మేము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలో మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మిత్రపక్షం ఉన్నప్పటికీ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. కొన్ని కాలనీలలో వికాస్ సెక్షన్లో ఆదిలాబాద్ నిషాన్ ఘాట్ కానీ, ఇటు 170 కానీ, ఇంకా స్లమ్స్ ఏరియాల్లో రోడ్లు లేవు, కరెంటు లేవు, అనేక సమస్యలు సతమతం అవుతాను. కాబట్టి ఈ సమస్యలపై సిపిఐ పార్టీ ఇక గాడుపు దీపం పెట్టి దేవుడ దీనేది అంటే కూరది. సమస్యలపై పోరాటం చేయబడుతుంది, అధికారులపై మెమోరాండం ఇవ్వబడుతుంది. అందుకే రేపటి నుంచి సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యంలో మరి కలెక్టరేట్ల ముందు దశల వారి ఉద్యమాలు చేయడానికి సిపిఐ సిద్ధమైంది. కాబట్టి సిపిఐ కార్యకర్తలు, ప్రజాశ్రేణులు, ప్రజా సమస్యలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ రేపటి నుండి ఇంటి స్థలాల్లో కానీ, పెన్షన్ లేని వాళ్ళు కానీ, కరెంటు సౌకర్యం లేని వాళ్ళు కానీ, ఇళ్ళ పట్టాలు లేని వాళ్ళు కానీ కలెక్టర్ కార్యాలయానికి ఉదయం 11 గంటలకు మరి ఆదిలాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో కానీ, ఉపాధికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఈ ధర్నాన్ని जयप्रदం చేయాలని చెప్పేసి आदिलाबाद सीपीआय जिल्हा समिती विज्ञप्ती असतात. MRPSचे जिल्हा अध्यक्ष आरेली मल्लेश मादिगा यांनी सांगितले की आम्ही मादिगाच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देऊ. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात रविवारी MRPS अविभाज्य दिनोत्सव आयोजित करण्यात आला. यावेळी सामुदायिक ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी मादिगा येथील हुतात्मा पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. MRPSचे संस्थापक अध्यक्ष मंदकृष्ण मादिगा हक्काच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहे. ते सध्या करण्यासाठी अथक संघर्ष करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ఈరోజు మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆవిర్భవించి 30 సంవత్సరాలు ఈ రోజుతో గడవడం జరిగింది. అలాగే MRPS వ్యవస్థాపకులు మందకృష్ణ మాదిగ గారి జన్మదిన వేడుకలు ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ టౌన్ లో ఉన్నటువంటి నా మాదిగ జాతి యువకులు, పెద్దలు అందరి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఈ వేడుకలు చేయడం జరిగింది. 1994 ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం జిల్లా ఈదుమూడి అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో 18 మందితో మొదలైన ఈ దండోరా ఉద్యమం మాదిగలకు అన్ని రంగాలలో సమన్యాయం జరగట్లేదని, సామాజిక న్యాయం జరగట్లేదని, రిజర్వేషన్లు సమానంగా అందడం లేదని మొదలైన ఈ దండోరా ఉద్యమం ఈ రోజు భారతదేశ వ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చెంది ఇవాళ సుదీర్ఘంగా ఈ దేశ చరిత్రలో ఒక సోషల్ మూవ్మెంట్ ఏదైనా ఉన్నది అనంటే అది దండోరా ఉద్యమము అని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజు ఈ దండోరా ఉద్యమం వల్ల సమాజానికి మరియు అన్ని వర్గాలకు మేలు చేసే కార్యక్రమాలు, ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా చిన్న పిల్లలకు గుండె జబ్బు బాధతో బాధపడితే ఆరోగ్యశ్రీ పథకం రావడానికి, మరియు వృద్ధులు, వికలాంగులు, వితంతులు మరియు అనేకంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి సామాజిక వర్గాల పక్షాన దండోరా పోరాటం చేసి ప్రభుత్వాల యొక్క మెడలు వంచి సాధించి పెట్టి ఇలా అది ఒకరి కన్నీళ్లను తోడిచినటువంటి చరిత్ర దండోరాకు ఉన్నది. అట్లనే జాతికి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం 1956లో రిజర్వేషన్లు అమల్లో వస్తే 2000 సంవత్సరం వరకు 50 సంవత్సరాలలో 18,000 ఉద్యోగాలు వస్తే కేవలం ఎస్సీల ఏపీసీడీ వర్గీకరణ చేయమని దండోరా పోరాటం చేస్తే 2000 నుంచి 2004 వరకు 4 సంవత్సరాలు అమలైతే 25,000 उद्योगाలు జాతి బిడ్డలకు ఈ యొక్క ఫలాలు అందినాయి. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात चोरट्यांनी वेगवेगळ्या वाईनरी फोडल्या. दारूसह 30,000ची रोकडही नेली. ही घटना रविवारी सकाळी उघडकीस आली. वाईन मालकाच्या माहितीनुसार पोलिसांनी तेथे पोहोचून प्राथमिक तपास सुरू केला. शनिवारी रात्री 1 टाउन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील तिरुमला वाईन्स आणि 2 टाउन परिसरातील बालाजी वाईन्सचे शहर तोडून ही शेटर तोडून चोरट्यांनी प्रवेश केला.
तर तिरमाला वाईन्समधून दारूची चोरी झाली, तर बालाजी वाईन्समधून 30,000ची रोकड चोरीला गेल्याची तक्रार मालकांनी केली. गुन्हा दाखल करून आला असून तपास सुरू आहे. రాత్రి 2:30 టైంలో దొంగలు వచ్చిండు. 3 గంటలకు లోపలికి వచ్చారు. పోలీసు వాళ్ళ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పడం వల్ల మా సార్ చెప్పారు. కూడా తిరగడం వల్ల మేము వచ్చిన 3 రూపాయలు ఉంటారు. వచ్చేవరకు ఇక్కడ దొంగతనం జరిగి ఉన్నాయి. సార్ చాలా పలగొట్టి మొత్తం కౌంటర్లో ఉన్న క్యాష్ మొత్తానికి తీసుకొని దగ్గర 50,000 వరకు క్యాష్ ఉంది. మంది తీసుకోపోలేదు, ఓన్లీ డబ్బులు సార్. అంత క్యాష్ 20 స్టెన్స్ ఉంటాయి మా 20 స్టెన్స్ కాయిన్స్ పెట్టుకుంటాం కదా డైలీ గిరాక్ కోసం. పోలీసులు రాత్రి అన్ని కంప్లీట్ ఇచ్చినాం. రాత్రి అందరూ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్తేనే మాకు తెలిసింది. పెట్రోలింగ్ వెహికల్ ఫస్ట్ వచ్చి చూసి మళ్ళీ అన్ని వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతనే మళ్ళీ మాకు माजी मंत्री आणि दिवंगत नेते चिलकुली रामचंद्र रेड्डी यांची पहिली वर्धंती रविवारी साजरी करण्यात आली. मावला येथील चिलकुरी लक्ष्मी गार्डन येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला काँग्रेसमधील विविध पक्षातील राजकीय व्यक्ती, चाहते आणि हितचिंतक मोठ्या संख्येने आले आणि त्यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. यावेळी त्यांनी या केलेल्या सेवांचे स्मरणही अनेकांना झाले. त्यांच्याशी त्यांचा संबंध आणि जवळीक वाटली. ते म्हणाले की त्यांनी मूल्यांचे राजकारण केले आणि पक्षांमध्ये अविरत लोकप्रियता मिळवली. तर महान व्यक्तित्व असलेले हे एक महान माणूस म्हणून त्यांनी प्रसिद्धी मिळवल्याचे ते म्हणाले. आणि की जे शारीरिक दृष्ट्या उपस्थित नाही ते अनेकांच्या हृदयात आहे असेही सांगितले. जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरेगा नाम रहेगा. जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम. सिया राम हमारे, सिया राम हमारे.
बोथ मतदारसंघ केंद्राला लागून असलेली साईनगर कॉलनी अनेक समस्यांनी ग्रासलेली आहे। वसाहत स्थापन होऊन जवळपास 30 वर्ष झाली तरीही मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाही। सर्वत्र जंगली झाडे दिसतात तर ड्रेनेजची योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे सांडपाणी साचून दुर्गंधी पसरते। वातावरण अस्वच्छ बनून रोगराई निर्माण करते। अशा या खालीच्या परिस्थितीत तेथील लोक 30 वर्षापासून हकालीचे जीवन जगत आहे। तेथे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर अंत्यसंस्कारही करण्यासाठी स्मशानभूमीही नाही। यावरून राज्यकर्ते आणि अधिकारी त्या प्रभागातील किती प्रामाणिक आहे हे समजते। अधिकाऱ्यांना केवळ आयोगाच्या कामाची काळजी असल्याशिवाय जनतेला आवश्यक असलेल्या किमान सुविधाही पुरवल्या जात नसल्याचा संताप व्यक्त केला जात आहे। దాదాపు 30 సంవత్సరాల కింద బోధ్ గ్రామంలో నివసించడానికి స్థలాలు లేనటువంటి జనాలందరికీ కూడా ఈ బోత్కు ముందు భాగం లోపల సాయినగర్ అనేటువంటి కాలనీ ఏర్పాటు చేసి అందరికీ ప్లాట్లు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ 30 సంవత్సరాల లోపల సాయినగర్ సాధించిన అభివృద్ధి ఏమన్నా ఉన్నారా అనంటే శూన్యం। ఇక్కడ శ్మశాన వాటిక లేదు। ఎవరైనా చనిపోతే వారి అంత్యక్రియల కోసం పోను 3 కిలోమీటర్లు రాను 3 కిలోమీటర్లు ఒకటి। రెండవది ఏంది, రేషన్ షాప్ లేదు। గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఫ్రీ బియ్యంకు కూడా పోను 30 రాను 30 60 రూపాయలు పెట్టుకొని పోవడం రావడం జరుగుతుంది। దృష్టి పెట్టి ఈ సాయినగర్లో ఉన్నటువంటి మనుషులు మనలాంటి వాళ్ళే అని మానవతా దృక్పథంతో దీని అభివృద్ధి మీద దృష్టి పెట్టాలని కోరుతున్నాం। మాది సాయినగర్ కాలనీ గత 30 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడనే నివసిస్తున్నాము। మా డ్రైనేజీలు కానీ సీసీ రోడ్లు కానీ ఎటువంటి ఇప్పటిదాకా వేయలేదు। కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేవు। ఒక రేషన్ షాప్ పోవాలంటే బోత్కి వెళ్ళాల్సిందే। శ్మశాన వాటిక లేదు। శ్మశాన వాటికకు పోవాలంటే ఎవరైనా చనిపోతే గత పలుమార్లు శవాలను పట్టుకొని రసారోక వేసినాము। ఇప్పిస్తామన్నారు। కలెక్టర్ గారు కూడా వచ్చిండ్రు అప్పట్ల। ఇప్పటిదాకా ఎటువంటి స్పందన లేదు। ఇప్పుడు ఎవరైనా చనిపోతే 2-3 కిలోమీటర్లు పోయి రావాలి। బాగా ఇబ్బంది అవుతున్నది। కొంచెం ప్రతినిధులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరైనా పట్టించుకుంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను। సాయినగర్లో ఇల్లు ఉండబట్టి గత 25 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాం। ఇక్కడ పరిస్థితులు ఏం బాగోలేవు। ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడ మోరీలు వాటరు ఈ గడ్డి पामुలు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి। CRRची पहिली वर्धंती रविवारी बोथ मतदारसंघ केंद्रातील बसस्थानकासमोर साजरी करण्यात आला। तर काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। यावेळी बाजार समितीचे माजी सभापती गुरला राजू यादव यांनी CRRशी असलेल्या संबंधाची आठवण करून दिली। ते म्हणाले की त्यांच्या पुढाकाराने रिम्स हॉस्पिटल, सातनाला प्रकल्प आणि वड्डाडी प्रकल्प संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यात आले आणि जिल्ह्यातील दुर्गम गावांना रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष निधी मंजूर करण्यातही आला आहे। तर जिल्ह्यातील दुर्बल घटकांना इंद्रम्मा घरे देणाऱ्या या जनतेचा CRR म्हणून गौरव करण्यात आला। आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी सर्वांना कठोर परिश्रमही करण्यास सांगितले। రామచంద్రారెడ్డి గారి నాయకత్వం రామచంద్రారెడ్డి గారి నాయకత్వం చిలుకూరు రామచంద్రారెడ్డి గారి ప్రథమ వర్ధంతి బోత్ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వారు బోత్ నియోజకవర్గానికి గతంలో చేసిన సేవలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎనలేని కృషి చేసినటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే సీనియర్ నాయకుడు మరి కాబట్టి శ్రీ రామచంద్రారెడ్డి గారి ప్రథమ వర్ధంతి వారు లేని లోటు ఇంకా మరవలేనిది। మరి వారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గతంలో మంత్రిగా, శాసనసభ్యుడిగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, మరి AICC మెంబర్గా పలు పదవులను
అనుభవించిన వ్యక్తి. మరి ఆయన తన జీవిత కాలం పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెన్నుదన్నుగా ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ప్రాణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని జిల్లాలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఆర్థికంగా ఎంతో నష్టం జరిగినప్పటికీ కూడా ఆయన మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు బతికించి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా కప్పుకొని లాస్ట్ తన విశ్వాస విడిచే వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న శ్రీ రామచంద్రారెడ్డి గారిని వారి మరణం తీరని లోటు. మరి ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే మన బోత్ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో వారి ప్రథమ వర్ధంతిని నిర్వహిస్తుంటున్నాం. వారికి మా బోత్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తల తరఫున ప్రజల తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి నివాళులు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, మరి ఈ జిల్లాలో రేపు రానున్న రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా బలమై మరి ఇంకోసారి కూడా अधिकारांలోకి రావాలని కోరుకుంటూ వారికి నివాళులు అర్పించడం జరుగుతున్నది. काँग्रेस नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या KSR फाउंडेशन अंतर्गत अनेक सेवा कार्यक्रम आयोजित लोकांच्या हृदयाला स्पर्श करत आहे. त्यांच्या उपकारांची ही कमाई आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये हलवणे, शक्यतो जीवनरक्षक रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आदिलाबाद शहरातील सुंदरय्या नगर कॉलनीतील 45 वर्षीय मोहम्मद हाफिज यांना हृदयविकाराचा आजार झाला. त्यांना चांगल्या उपचारासाठी रुग्णवाहिकेतून हैदराबादला नेण्यात आले. त्यामुळे पीडित कुटुंबांनी फाउंडेशनचे अध्यक्ष कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. जैनत मंडळाच्या तरनाम नाल्यातील पाण्याचा प्रवाह वाढला. तात्पुरत्या पुलावरून वाहणारे पुलाचे पाणी दोन्ही मंडळामधील आणि महाराष्ट्राच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहतुकीला अडथळा. महाभारतम गाथेचे गोंडी भाषेत भाषांतर, पुस्तकाचा आविष्कार करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षकाचे अभिनंदन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.